हरियाणा के गोल्डन जुबली समागम लई हरियाणा सरकार पब्बां भार पई है ते 1 साल तक चलण वाले समागमां ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ बैठक कल पंचकुला विच हुई। हरियाणा स्वर्ण जयंती समागम समिति की पहली बैठक पंचकुला विच हुई। समिति की पहली बैठक की प्रधानगी सूबे के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने की। समिति की बैठक में सारिਆਂ ने आपो अपने सुझाव रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत से विचार ऐसे सुनने को मिले। बहुत से कार्यक्रम जो अभी तक हमने योजना बनाई है वो सब उनके सामने रखे गए। उन प्रोग्राम्स के बारे में अथवा कुछ नए कार्यक्रम उसमें जोड़े जाए, इस प्रकार से जो सुझाव आए हैं उनको सबको लिख लिया गया है, अंकित कर लिया गया है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण है उनको सबको जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वर्ण जयंती के प्रोग्राम जिला पद्धर ते होणगे ते नाल ही सूबे के हर पिंड दे विच हरियाणवी फिल्म दिखाई जाएगी। गांव स्तर पर भी हम कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। पहली बार कहीं किसी भी स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इस प्रकार का जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हरियाणा के 6500 गाँव में हर गांव में कोई ना कोई हरियाणवी फिल्म ये दिखाई जाए, इस प्रकार का एक आयोजन किया गया है। हरियाणा स्वर्ण जयंती के मौके पर हरियाणा सरकार 1 नवंबर 2016 तो 31 अक्तूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती साल मनाएगी। इस दे तहत 9 जनवरी 2017 ਨੂੰ प्रवासी हरियाणा दिहाड़ा ਤੇ 12 ਤੋਂ 27 जनवरी 2017 तक यूथ फैसटिवल मनाया जाएगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। उम्र के आखिरी पड़ाव विच जदों अपने ही साथ छड्ड देण तां सरकार तो उम्मीद होती है। दरअसल असीं गल कर रहे हैं उन्हां बजुर्गों की जिन्हां नूं अपने बच्चे छड्ड दिंदे ने, फिर वो आश्रम का रुख करते हैं। पर रोहतक के आश्रम विच बजुर्गों नूं इसलिए कढ दिता गया क्योंकि उन्हां दे रहण की मियाद उत्थे खत्म हो गई सी, यानी नियम कायदे कानून का हवाला दे के इन्हां नूं नोटिस दिता गया। जिन्हां लोकां नूं अपणिਆਂ ने इनकार दिता, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तकरीबन 40 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ गई है। सुनो इन्हां दा दर्द। मेरा कोई आदमी, मेरे भाई भी गुजर गया है, माँ बाप भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मकान भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को नहीं मकान कैसे खाली, कमरा छोटा टूटा हुआ कमरा कि मैं खाली करके जाऊँ। अब खाली करवा रहे हैं? हाँ, खाली करवाए। 2-4 महीने में चिट्ठी दे की तो बताना कि तो जहाँ ठिकाना है तो कौन है। दिक्कत है कि 4-5 महीने से हमें चिट्ठी दे रखे हैं निकालने के लिए, कोई सहारा है नहीं कि कहाँ निकल जाए हम। ना हमें पेंशन मनी मिल रही है, ना कोई सहारा देते हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, हम भी तो किसी की बेटी होंगी। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਟਾਕੀਆ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਰੋਹਤਕ। शहीदी आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर अज ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम किए जा रहे हैं तो देश उस महान सपूत को याद कर रहा है। आज़ादी के परवाने शहीद आजम नूं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दा भी सलाम।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 109ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ MP ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਖਾ ਖਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੋਦਾ ਕਰਤਾ, ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਵਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਂਗਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। वो गलतियां तो इतिहास जो लिखा है जिन लोगों ने, वो उन्होंने देखना चाहिए कि जो असल में जो सही इतिहास है वो लिखा जाना चाहिए। जो अभी तक तो हम किताबों में पढ़ते रहे, तो यहाँ के हम देखते हैं कि पंजाबी में भी है और हिंदी में भी, तो एक लाइन का जरूर यहाँ फर्क है जिसको सुधारा जाना चाहिए। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧੂ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੀ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ
ਰਾਤ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਯਾਨੀ ਨਰਮਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਇਸ ਵਾਰ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਪਰੇਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਐਤਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ 30 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਘੱਟ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 30 ਤੋਂ 35% ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5800 6000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਖਿਲਾਰੀ ਫਸਲ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੱਪਲਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਪੀਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। शौचालय तो नज़दीक है जी, फिर भी वहाँ का इतना गंदगी है कि वहाँ सफाई नहीं हो रहा है जी। रोड पर सारा गंदगी बह रहा है। यहाँ सुविधा ही क्या है, अब साफ़ सफाई की ज़रूरत है। वैसे तो अब साफ सफाई चाहिए, पानी भी टाइम से आता नहीं है। हाँ, पीने के लिए थोड़ा सा कमी है। वैसे एक आध दो बार लगी हुई टूटी, वो भी शाम को आएंगी, वैसे नहीं है कोई पानी। उधर जदों मार्केट कमेटी के चेयरमैन नूं असीं मंडी के माड़े प्रबंधां बारे सवाल किया तो उन्होंने दावा किया कि मंडी विच हर प्रकार की सहूलत दी गई है। पानी की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तो साफ सफाई की है और वहाँ बिजली के कनेक्शन है। चंडीगढ़ विच 2 अनाज मंडियां ने, एक सैक्टर 26 ते दूजी सैक्टर 39 विच बनी है। कमेटी के चेयरमैन ने दस्सिया कि पिछले साल सैक्टर 26 की मंडी तो झोने की खरीद के दौरान कमेटी नूं 83 लाख रुपए की आमदन हुई सी अते इस बार ये आमदन वधन की उम्मीद है। पर बावजूद इसके अनाज मंडी की तस्वीर बदहाल है, पर प्रशासन का तर्क है कि यह सब कुछ ठीक कर दिता जाएगा। बरसात नूं इसका जिम्मेवार दस्सिया है कि बरसात होने के चलते सफाई जिहड़ी है वो दोबारा जल्द तो जल्द गंदगी विच बदल जाती है। तो इस दे नाल ही उन्हां दा कहना है कि जे हुण कोई दिक्कत आती है मजदूरां नूं तां वो सुनिश्चित करनगे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जे आती है तो उसका समाधान कढ़िया जाएगा। कैमरामैन प्रमोद दे नाल नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब लाइव विच फिलहाल इन्ना ही, धन्नवाद।